جب 7 جون کو اس کا جسم خاکی اپنے آبائی گاؤں جنگشائی لانے کے لیے مکلی سے گزرا تو اس کے فکر پہ چلنے والے ہزاروں کارکنان، مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے سڑک کے دونوں اطراف سے سلامی دے رہے تھے اور آنکھوں سے اشک بہا رہے تھے۔ وہ جسم خاکی رسول بخش پلیجو کا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا کہ اپنے درد اور تکلیف کو طاقت میں تبدیل کرو۔ माण्हू ॿ कम करे सघे थो। हिकिड़ो या त रोइजे या त पंहिंजे अखियुनि में आयल लुड़कनि खे बाहि में तब्दील कजे, गुस्से में तब्दील कजे, तजवीज़ में तब्दील कजे, सलाह में तब्दील कजे, अमल में, पेड़ में, जुर्रत में, मुकाबले में। آج ان کی زبان درد اور غم سے زار و قطار رونے کے برعکس ضابطے پہ عمل کرتے ہوئے ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی: زندہ آئے زندہ رہن دو، فکر پلیجو زندہ رہن دو۔ زندہ آئے زندہ رہن دو، فکر پلیجو زندہ رہن دو، زندہ آئے زندہ رہن دو، فکر پلیجو زندہ رہن دو۔ آج ان کے محبوب رہنما کا جسم سپرد خاک ہونے جا رہا تھا، جس کے فکر نے انہیں صدیوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اس کی میت کو گھر کی چوکھٹ سے نکالا گیا تو دنیا نے کیمرہ کی آنکھ سے وہ منظر دیکھا جو اس ملک اور بڑے صغیر کی تاریخ میں شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ نرالا منظر تھا جو سامراجی غلامی کی متبیت سے آزادی کے فکر کا واضح اور نمایاں ثبوت دے رہا تھا۔ آج اس کے وارث وہ سندھیانی تھی جس میں خصوصاً نچلے طبقے کی عورتیں تھیں۔ اس کا جسم خاکی لحد میں اتارا گیا تو انقلابی گیتوں سے فضا مہک اٹھی۔ اس کا سماجی تبدیلی کا نظریہ کام کر چکا تھا اور یہ منظر پیشن گوئی کر رہا تھا کہ یہ فکر صدیوں کے بعد آیا ہے اور صدیوں تک زندہ رہے گا۔ اس کے چہلم پہ دی گئی سلامی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ عالمی انقلابی فکر کا وارث تھا، انہیں اپنی حالتوں کے مطابق لاگو کرنے والا رہنما تھا۔ جو کارکن اپنے فن کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتے عوام کو بتا رہے تھے مارکسی فکر دنیا کے کونوں میں الگ الگ روپ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ فکر رسول بخش پلیجو ترقی پسند فکر کے مخصوص وقت میں مخصوص جغرافی حالتوں میں جوڑا گیا نظریہ ہے۔ ملک کے نامور قانوندان، اسکالر، مفکر، سیاستدان، ادیب، دانشور، شاعر، شعلہ بیان مقرر، مارکسی رہنما، انسانی حقوق کے علمبردار، بائیں بازو کے اہم لیڈر اور عوامی تحریک کے بانی رسول بخش پلیجو کا جنم 1930 عیسوی کو ضلع ٹھٹہ کے قصبہ جنگشائی کے گاؤں منگر کھانڈ پلیجو میں علی محمد پلیجو اور لاڈ بائی کے گھر میں ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ملا مکتب اور مدرسے سے حاصل کی اور پھر ہائی اسکول ٹھٹہ سے پڑھ کر مزید تعلیم سندھ کے مشہور تعلیمی ادارے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی، جہاں پر اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب رسول بخش پلیجو سندھ مدرسۃ الاسلام کے طالب علم تھے تو جناح اکثر وہاں آتے رہتے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد چل رہی تھی۔ رسول بخش پلیجو نے شاگردی کے اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف چلنے والی اس جدوجہد میں حصہ لیا، نیشنل گارڈز کے ممبر بنے اور کراچی میں برٹش آرمی کے خلاف مظاہروں میں شریک ہوئے۔ رسول بخش پلیجو نے قانون کی تعلیم ایس املا کالج کراچی سے حاصل کی اور اپنی قانونی صلاحیتوں کو سر انجام دیتے رہے۔ ان کا شمار پاکستان کے نامور وکیلوں میں ہوتا ہے۔ رسول بخش پلیجو ان گنت صلاحیتوں کے مالک تھے، اس لیے انہیں ادب، شاعری، سماج، سیاست، تاریخ، سائنس، جدلیاتی علم سمیت کئی مضامین میں مہارت حاصل تھی، اس لیے وہ ایک فرد کے بجائے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسان جی تعلیم، اسان جو علم، اسان جو فکر یرغمال بنائے، مانو پوئے یرغمال تھیا، پہری فکر یرغمال تھو، پہری کتاب یرغمال تھیا، پہری کلاس یرغمال تھیا، پہری استاد یرغمال تھیا، پہری علم یرغمال تھیا۔
ऐं जंहिं क़ौम जो इल्म यकमाल हुजे उहा आज़ाद थी सघे ई नथी। उनकी मादरी ज़बान तो सिंधी थी, मगर उन्हें सिंधी समेत अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, बलोची, बंगाली, पंजाबी, पश्तो, सराइकी समेत कई ज़बानों में अबूर हासिल था। रसूल बख्श पलीजो ने मार्क्सी फ़िक्र को सिंध और पाकिस्तान की सियासी, समाजी और सकाफ़ती हालतों के हिसाब से अवामी अंदाज में पेश किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जागीरदारी निज़ाम, मार्शला और हर किस्म की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया। ज़िंदगी तारीख़ में उन्होंने औरतों, बच्चों, आरियों, मज़दूरों, शागिर्दों, अक़लियतों के हकूक़ के लिए जिदोजहद की नई बुनियादें डाली। असीं सभु हिक ॿिए सां गॾिजी हिक ॿिए जे लाइ तक़वियत आहियूं। असीं सभु हिक ॿिए जा सहारा आहियूं, हिक ॿिए खे क़ुवत ॾियूं था, हिक ॿिए जी ताक़त आहियूं, हिक ॿिए जी ॿाहनि जो ॿल आहियूं। अचो त लाड़ खां वठी उतर ताईं ऐं काछे खां वठी सौथर ताईं हिकु हिकु माण्हू सिंध धरती जो बचो बचो गॾिजी पाण जदोजहद करियूं, ज़ुल्म जे ज़ंजीरनि खे टोड़ियूं, जागीरदारी खे ग़रक़ करियूं, आज़ाद इंसान थियूं ऐं असीं हारियुनि मां ख़ुशहाल आबादगार बणिजूं ऐं पंहिंजे ग़ुलाम क़ौम खे समूरनि मंज़रनि खां आज़ाद करियूं। उन्होंने समाज की सबसे मजलूम आबादी में औरतों की तंजीम की बुनियादें डाली, जिसके लिए वो बचपन से पेश थे। हाँ, वही सिंधियाणी तहरीक जिसके कारकुन अयूब खान के मार्शला में शुरू से जिदोजहद करके जेलों में जाकर मुल्क की सतह पे अपना लोहा मनवा चुकी थी। इस सिंधियाणी तहरीक ने औरतों पे जुल्म के ख़िलाफ़ उनके हकूक़ के लिए जिदोजहद के साथ पाकिस्तान में हर जमहूरी और कौमी जिदोजहद में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। फिर वो भले ही जनरल ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ जिदोजहद हो या आमिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ या फिर अदलिया की बहाली की तहरीक हो। असीं हिकु नओं निज़ाम पिया ॾियूं, हिकिड़ी नई दुनिया पिया ॾियूं। असीं औरत ऐं मर्द जे विच में जेका सदियनि जी खाई आहे तंहिंखे ख़तमु पिया कयूं। हिकिड़ी दुनिया अॻु ई हेतिरनि हज़ारनि सालनि ताईं अमी हिकिड़ी नई निकोरी दुनिया ठाहियूं था जंहिंमें हे माण्हू परियां वेठा आहिनि, हे औरतूं के बराबरि हुजनि, अॻियां हुजनि, तव्हां खां ऐं असां खां। औरत अॻियां हूंदी असांजी, असीं हुनजे पुठियां हूंदासीं, असीं पंहिंजे माउनि जे पुठियां हूंदासीं, पंहिंजे भेनरुनि जे पुठियां हूंदासीं, असांजी अॻुवाणियूं असांजी माउनि। रसूल बख्श पलीजो ने बाकायदे सियासत की शुरुआत 1953 ईस्वी में सिंधी हारी कमेटी से की। 1964 ईस्वी में नेशनल अवामी पार्टी नैप में शामिल हुए, मगर वहाँ कौमी मसाइल को अहमियत न मिलने पर इख्तलाफात रखते हुए अलहदगी हासिल की। जिसके बाद GM सैद के साथ बज़्म सूफ़े सिंध बनाई और उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके साथ ही सिंधी अदबी संगत में भी सरगर्म रहे और सिंध मुतदम्मात में भी ताल्लुक़ रहा, मगर इक़्तिदारी तौर जोर और बेअसूली को महसूस करते हुए वहाँ से भी अलहदगी इख्तियार की। रसूल बख्श पलीजो ने सिंध की तारीख़ में नई रवायात को जन्म दिया और तारीख़ में एक कदावर नाम और शख्सियत के तौर पर नमोदार हुए। उनके गिरद जो तज़ादात और जो माहौल था उसे समझे और उसके अदारक किया, एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और चट्टान बनकर खड़े रहे। फिर क्या कोट लखपत जेल, हैदराबाद जेल या सखर लॉन्ग मार्च हो, भूख हड़ताल हो, कर्ज के हर जदोजहद में उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज किया। उन्होंने अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए सिंध का दौरा किया, जहाँ उन्होंने शेख हयास, ताज मोहम्मद अब्रो, रशीद भट्टी, डॉक्टर तनवीर अब्बासी, इब्राहिम जोयो, हफीज़ कुरैशी, जमाल अब्रो और दीगर मौब वतन दानिशवरों से मुलाकातें की और मोहम्मद इब्राहिम जोयो, ऐन काफ शेख, इब्ने हयात पावर, जीजी जरीना बलोच के साथ म्यूज़िक लवर्स क्लब नामी बज़ाहिर गैर सियासी तंजीम का बुनियाद डाला। उस तंजीम की मुलाकातें 15 रोज़ा रसूल बख्श पलीजो के घर लतीफ़ाबाद हैदराबाद में होती थी, जिसमें रेडियो पाकिस्तान के मशहूर गुलकार उस्ताद मंजूर अली, उस्ताद जुम्मन, जीजी जरीना, ज़ैबुल निसा, मोहम्मद यूसुफ और दीगर भी शरीक होते थे। उन मुलाकातों में कई इनकलाबी गीतों की नई दिनों की तश्कील की जाती थी, जैसे उन इनकलाबी गीतों के ज़रिए अवाम में बेदारी पैदा की जा सके। तवील मेहनत के बाद रसूल बख्श पलीजो ने अवामी तहरीक का बुनियाद डाला और हर तबके के लोगों को उसमें शामिल किया। अवामी तहरीक का पहला कन्वेंशन 5 मार्च 1970 को हैदराबाद में हुआ, जिसमें हफीज़ कुरैशी सदर, फाजिल राव नायब सदर और रसूल बख्श पलीजो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उस दौरान सिंध के तरक्की पसंद शायरों और अदीबों के खिलाफ इंतहा पसंदों की कलमी हमलों के जवाब में अंधा उंदा वेज किताब लिखा,
बलियो साहब ने 1 यूनिट के खिलाफ पूरे मुल्क में चलती हुई जदोजहद में सरगर्म रहते हुए अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा 4 मार्च शागिर्द जदोजहद में भी अहम किरदार अदा किया। 1970 ईस्वी के इंतखाबात से पहले वोटर लिस्टें सिर्फ उर्दू में होती थी, तो उस खिलाफ तहरीक चला के वोटर लिस्टें सिंधी ज़बान में छपाने में कामयाब हुए। 1970 ईस्वी में जब सिंध की ज़मीन नीलाम करने का फैसला किया गया तो उस खिलाफ तहरीक चलाकर सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन की नीलामी बंद कराई। बंगाल में ऑपरेशन जुल्म और बर्बरियत की शदीद मुखालिफत की और जेकी बंगाल संतो किताब लिखकर बंगाल के साथ हुए जुल्म और जबर की दास्तान पूरी दुनिया के आगे रखी। सिंध की आवाम को आलमी इनकलाबी अदब के साथ कौमी, तबकाती और सियासी शऊर देने के लिए तहरीक पब्लिकेशन जारी की और सिंधी अवामी किताब घर का बुनियाद डाला। सिंधी ज़ुबान को कौमी ज़बान का दर्जा देने के लिए ज़बरदस्त जदोजहद चलाई। 1975 में बलोचों और पश्तून रहनुमाओं के खिलाफ हैदराबाद साजिश केस में बलोचों और पश्तूनों के वकील बने और उनकी सियासी और इखलाकी मदद की। इसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने रसूल बख्श पलीजो को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया। उस दौरान भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक शुरू हो चुकी थी, तो रसूल बख्श पलीजो ने जेल के अंदर से छुटकारो नाम एक पम्फलेट लिखकर PNA की तहरीक की मुखालफत के साथ भुट्टो की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 1977 ईस्वी में जनरल ज़िया-उल-हक ने मार्शल लगाकर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट लिया, तो रसूल बख्श पलीजो ने पूरे मुल्क के लेफ्ट और तरक्की पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके अवामी जमहूरियत और पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से इत्तेहाद कायम किए। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जब मीडिया पर सख्त सेंसरशिप आयद की गई तो पाकिस्तान की 2 बड़ी सहाफ़ी तंजीमों एपनिक और PFUJ ने तहरीक शुरू की, तो रसूल बख्श पलीजो और फाजल राव ने सहाफ़ी तंजीमों का साथ दिया और अवामी तहरीक के सैकड़ों कारकुनान ने रीगल चौक कराची में सहाफ़ियों के साथ गिरफ्तारियाँ दी और ये जदोजहद जनरल ज़िया-उल-हक की मार्शल के खिलाफ फेंका गया पहला पत्थर साबित हुई। रसूल बख्श पलीजो ने उसी दौरान भुट्टो बचाओ तहरीक चलाई और भुट्टो साहब की शहादत के बाद भुट्टो लखन सिंधिया ने गया छोड़ निंदर को थी मारे वो पम्फलेट दिखा। आमर ज़िया-उल-हक के खिलाफ रसूल बख्श पलीजो मज़ामत की मजबूत और भरपूर आवाज़ बनकर उभरे। अक्टूबर 1979 ईस्वी में ज़िया-उल-हक की मार्शल के दौर में शहीद फाजल राव के गांव राव की ज़िले बदीन में लाखों लोगों का इज्तिमा किया और ज़िया-उल-हक की मार्शल को मुस्तरद करते हुए जमहूरी जदोजहद की हिमायत की। उस दौरान कादियावा बदीन पे अवामी तहरीक के कारकुनान को कोड़े मारे गए और जलसे के बाद रसूल बख्श पलीजो, फाजल राव और कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। आमिर ज़िया की मार्शल के खिलाफ MRD का बुनियाद डाला। MRD में रसूल बख्श पलीजो, शहीद फाजल राव और उनकी पार्टी अवामी तहरीक ने अहम और बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक के सैकड़ों कारकुनान को कोड़े लगे और जेलों में कैद हुए। जमहूरियत की बहाली की इस जदोजहद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिरकार जनरल ज़िया-उल-हक ने मजबूर होकर मोहम्मद खान जोइंजो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। अवामी हकूक़ और जमहूरियत की बहाली की जदोजहद की वजह से रसूल बख्श पलीजो 11 साल लाहौर की कोट लखपत जेल समेत मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे। इसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रसूल बख्श पलीजो को ज़मीर का कैदी का लक़ब दिया। 6 जुलाई 1986 को रसूल बख्श पलीजो ने MRD की मरकज़ी कन्वीनर की हैसियत में पंजाब का दौरा किया और जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखा और MRD से करारदाद पास कराई। मरकज़ के पास सिर्फ 4 खाते होंगे, बाकी इख्तियार सूबों के पास होंगे। तो ये जो फतह का लफ्ज़ है, अपने बचाव की जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो अलग बात, लेकिन जो फतह करने का तस्वुर है, ये जो गासिब तस्वुर है, ये जो बदअखलाकी तस्वुर है, ये जो इंसान दुश्मन का तस्वुर है, इसके खिलाफ भी आप पंजाब के लोग हमारी रहनुमाई करें सारे मुल्क की कि हम इससे नफरत करना सीखें। ये मज़मूम लफ्ज़ है, ये लानती लफ्ज़ है। हमें फतह नहीं चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, हमें अमन चाहिए। 1986 में मुल्क की सतह पर लेफ्ट की तंजीम अवामी नेशनल पार्टी बनी, जिसमें अवामी तहरीक सिंध हुई और रसूल बख्श पलीजो ANP के जनरल सेक्रेटरी और फाजल राव नायब सदर मुंतखब हुए। 5 मार्च 1988 को वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोइंजो ने अफ़गान जंग के बारे में इस्लामाबाद में APC बुलाई, जिसमें रसूल बख्श पलीजो ने शानदार मौक़िफ़ पेश किया। 1988 और 1990 में रसूल बख्श पलीजो ने ANP की टिकट पर कौमी असम्बली की नश्त पर इलेक्शन लड़ी। 17 जनवरी 1987 को फाजल राव को शहीद किया गया। तुम कहो फाजल मारी, तुम कहो फाजल मारी, तुम कहो फाजल मारी, अज हारी हारी फाजला, अज हारी हारी फाजल।
शहीद फाजल राव के कत्ल के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतियाज हुए और लंदन में रसूल बख्श फलीजो की क़यादत में एहतियाज हुआ, जहां उन्होंने शहीद फाजल के कत्ल, वडेरा शाही और ज़िया-उल-हक के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। Who rose from the very bottom of that and came and dominated the politics of sin without any fanfare, without publicity. Many people do not know them. Only two forces know him: the people of sin and their enemies, the Vaderas, the fascists, the militarists and imperialists. Every man and woman who belonged to the soil of sin, who fought, lived, participated in the struggle, knew who Fazil was. For most of the time, this regime, these murderers, kept Fazil away from the people. They kept him in dungeons and jails. I can remember him all the time. Either he's cooking food in Hyderabad Central Jail, or he's fighting with authorities in the Central Jail Sakhar, or he's ill without treatment in Lodi Jail, or he's taken in shackles to the court. All the time, every moment of the day, they kept him under duress, under cruelty, under pressure, because they feared people like Fazil Rao. शहीद फाजल के चेलम के मौके पर लाखों लोगों के जलसे से मुखातिब होते हुए सिंध के वतन दोस्त और तरक्की पसंद क़यादत को इताअत की दावत दी। इसके नतीजे में सिंधी अवाम का कौमी इताअत बना, जिसने हैदराबाद, मीरपुर खास और सखर और कराची में तारीखी जलसे किए। रसूल बख्श फलीजो ही पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिसने सबसे पहले MQM को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। इसके बाद आखिरकार पाकिस्तान की हुकूमत ने भी MQM को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। रसूल बख्श फलीजो MRD तहरीक के कन्वीनर, एशिया पैसिफिक फोरम के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम के मेंबर, सिंध पानी कमेटी के सदर, एंटी ग्रेटर थर्ड कैनाल, एंटी कालाबाग डैम एक्शन कमेटी, बिहारी रोको कमेटी, पूनम, सिंधी अवाम के कौमी इताअत, सिंधी कौमी इताअत, APDM समेत कई इताअत के बानी मेंबर रहे। जनवरी 1999 ईस्वी में जब पाकिस्तान पीपल पार्टी कुर्सी के खातिर अजीज़ाबाद जाके MQM जैसी दहशतगर्द तंजीम के साथ इताअत किया तो रसूल बख्श फलीजो ने उस खिलाफ सख्त एहतियात किया और किताब लिखकर अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया। ANP के सदर खान अब्दुल वली खान ने जब सिंध के फाशिस्ट, कातल और दहशतगर्द तंजीम MQM और IJI के साथ तावन किया तो रसूल बख्श फलीजो ने सख्त इख्तिलाफात करते हुए ANP से मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए अलहदगी इख्तियार की और अवामी तहरीक को बहाल किया। बिहारियों, बंगालियों, अफ़गानियों, पनाहगीरों समेत दीगर गैर मुल्कियों को सिंध में आबाद करने का फैसला किया गया तो उस खिलाफ रसूल बख्श फलीजो ने मरहलेवार जदोजहद चलाई और मुख्तलिफ महाज़ों पर भरपूर आवाज़ बुलंद करके सिंध का केस रखा। जनरल हमीद कुल को दिया गया जवाब भी उस जदोजहद का हिस्सा है। सिंध में एग्रीमेंट यह है कि एक भी आदमी को सिंध के वसाइल पर मुतसरफ होने का हक नहीं दिया गया। सिंध के अंदर हमारे पास एक मखसूस जमीन है, मखसूस वसाइल। अगर हमारे पश्तून भाई आते हैं तो ये हमारे साथ दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, जबर है। आप पाकिस्तान बना के हमें एक ट्रैप में लेके, मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, आप हमें ट्रैप करके फिर हमें आंखें दिखाते हैं कि जी पश्तून भी आएगा, फिर पंजाबी क्यों आता है। यानी एक चीज हमारे साथ जाती है, उसको आप दलील बनाते हैं कि दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एंड एड इन्फिनिटम। आप 50 लोग लेकर किसी जमाल में, किसी मुल्क में घुस जाएं, आप कहें जी हमने जारियत नहीं की। क्या ये जारियत नहीं है? क्या आप लोगों के हुजूम लेके मंगोलों की तरह, हुनों की तरह किसी मुल्क में घुस जाएं, फिर कहें कि जी हम मुसलमान हैं, भाई हैं, आ गए हैं। 10 करोड़ मुसलमान अभी हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। अगर ये बिहारी हजरात जो हैं हमारे भाई, जो जिन्होंने जो कुछ कहा रहा है नुमाया इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए और बरादरी के लिए, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, अगर वो हक रखते हैं तो 10 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, बर्रे सगीरे हिंदू पाकिस्तान की इस इस्लामी मुमलकत में रहने का हक क्यों नहीं रखता? आप तो कल खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे ये भी मुसलमान है, हमारा दामन वसी है। फिर पंजाबी हजरात आपके रहने की जगह भी नहीं होगी। आप हमारा मुल्क कर रहे हैं, सखावत कर रहे हैं, यू विल बी इन माइनॉरिटी।
جب کالا باغ ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو رسول بخش پریجو ہی تھے جس نے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی اور پاکستان کی عوام کو ڈیم کے خطروں اور نقصانات سے آگاہ کیا اور عام رائے پیدا کی، جس کے نتیجے میں پاکستان بھر میں بھرپور تحریک چلی اور سندھ بلوچستان اور سرحد سراپا احتجاج ہو گئے۔ اس جدوجہد دوران رسول بخش پریجو کئی بار گرفتار ہوئے۔ 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کیا تو رسول بخش پریجو نے اس کے خلاف آواز اٹھایا اور عوامی تحریک نے عدلیہ کی بحالی کے لیے رسول بخش پریجو کی قیادت میں اسلام آباد تک مارچ کیا اور پورے سندھ میں احتجاج کیے اور گرفتاریاں دی۔ بارہ مئی 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری جب کراچی آ رہے تھے تو ان کے حق میں ریلی نکالی گئی، جس میں عوامی تحریک کے سینکڑوں کارکنان رسول بخش پریجو کی قیادت میں موجود تھے، جن پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عوامی تحریک کے رہنما نواز کنانی سمیت 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی عوام نے اپنی طاقت دکھائی، ان کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی رکاوٹ آئے گی اس کے یہ ٹھوکر لگا کر پرے کر دیں گے۔ اور جب وکیلوں کو کراچی میں زندہ جلایا جا رہا تھا تو رسول بخش پریجو نے بھرپور آواز اٹھائی۔ ایک جج نے عامر کے سامنے تابعداری کا اظہار کرنے اس کے گلے میں ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس کے سامنے انکار نہیں، صرف انکار کی بات نہیں ہے، اس کو للکارا، اس کو چیلنج کیا، اس کے ایمان کو ختم کیا، اس کے غرور کو قابل کیا۔ یہ کوئی معاملہ انکار کا نہیں ہے، یہ زندگی سودے ہوتے ہیں، یہ جو قاتل اور جلاد ہوتے ہیں لوگوں کو مارواتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، وکیلوں کو جلا ڈالا کراچی میں، آج تک فریاد داخل نہیں ہوا ہے، آج تک بے نظیر کا فریاد داخل نہیں ہوا ہے، وکلا کو جلانے کا کیس داخل نہیں ہوا ہے، 12 مئی کا کیس داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف انکار والی بات نہیں ہے، یہ ظلم، جبر، بربریت، دہشانیت اور سامراجی بربریت، ان لوگوں کی بربریت جنہوں نے لوممبا کو قتل کیا، جنہوں نے بھٹو کو قتل کروایا، جن میں ساری دنیا کے روشن خیال ترقی پسند لیڈروں کو قتل کروایا، ان کے سامنے چیلنج کا ایک کھڑا ہوا ہے ہمارا صرف ایک بہادر اور خلیل جہاں کے بعد یہ چیف جسٹس ہے۔ وہ دن ہوا ہوئے جب خلیل خان فاختہ کرتے تھے مشرف کھنی پانچوں ٹینکوں گولیوں اسی بیٹھا آئیوں میدان جنگ میں، پشتون بلوچ سندھی گڈائیوں، پنجاب جو عوام اساں گڈائے اسی سب گڈائیوں کھنی پانچوں ٹینکوں۔ دلیل تھی تفاحات برہانکم ان کنتم صادقین، کوڑایو تمہارے کیڑا دلیل گالائن نہ سگو کو ڈنڈے سان گالائے سگو تھا، کوڑایو اوہاں جی کا بنیاد نہ ہے، ابھی قائد اعظم جا غدار آیو، پاکستان جے آئین جا غدار آیو، ہمیں آرٹیکل 6 موجب واجب القتل آئے، ہمیں سب گینگ کے آئے واجب القتل آئے، آج ایکشن کھن کھپے ایسے کہ قبر میں پیا ان کے کرام ویل وانگر انہاں جا لاش قبر میں کڈی ٹنگن کھپن، انشاءاللہ کہ نہیں تھی ضرور۔ انہوں نے لانگ مارچ کی صورت میں پاکستان میں تشدد سے پاک جمہوری انداز جدوجہد کو متعارف کروایا۔ 1991 میں سکھر سے کراچی، 1994 میں حیدرآباد سے کراچی، 2001 میں بٹشاہ سے کراچی، اس میں چپے چپے پر گرفتاریاں، تشدد، لاٹھی چارج ہوتی رہی۔ 2005 میں سکھر سے کراچی، 2009 میں کندکوٹ سے کراچی، 2017 میں اسلام کوٹ سے کراچی تک پیدل لانگ مارچوں کی قیادت کی، اس میں ہر طبقے کے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب چشمہ جہلم لنک کینال کا اعلان کیا تو رسول بخش پریجو کی پارٹی عوامی تحریک نے ہی سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور سندھ بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا۔
2011 میں پی پی حکومت کی جانب سے آدم شماری کے جعلی نتائج پیش کر کے سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہو، یا 2012 میں پیپلز پارٹی اور MQM کی جانب سے دورہ نظام لا کر سندھ کی تقسیم کرنے کی سازش ہو، اس وقت سب سے پہلے رسول بخش پلیجو اور اس کی جماعت عوامی تحریک نے سخت احتجاجی مظاہرے کیے، ہڑتالیں کی اور وزیروں کے گھروں پہ توے ٹانگ کر ان کے علامتی جنازے نکالے اور سندھ کے خلاف ان منصوبوں کو ناکام کیا۔ جب MQM کی جانب سے الگ صوبہ بنا کر سندھ کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تو کراچی میں عوامی تحریک نے 22 مئی 2012 کو محبت سندھ ریلی نکالی، جس میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے 14 کارکن شہید کیے، جس میں شہید غزالہ بتول صدیقی بھی شامل تھی۔ ستمبر 2012 میں سندھ کی تقسیم کے منصوبوں اور کراچی میں دہشت گردی کے خلاف کراچی سے اسلام آباد تک ٹرین مارچ کی گئی اور ڈی چوک پہ دھرنا لگایا گیا۔ رسول بخش پلیجو نے ایک اسکالر اور مہمان استاد کی حیثیت میں آکسفورڈ یونیورسٹی لنڈن انگلینڈ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی انڈیا، شکاگو یونیورسٹی امریکہ، کیمبرج یونیورسٹی امریکہ، ایکسس یونیورسٹی انگلینڈ، کنگسٹن یونیورسٹی انگلینڈ، ملواکی یونیورسٹی امریکہ، انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز ماسکو، ہاسٹن یونیورسٹی امریکہ سمیت دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے۔ رسول بخش پلیجو نے کوٹ لکھپت جیل ڈائری، ادب، سیاسی ادب، تنقید، تاریخ، تصوف، تحقیق، سنت شناسی، لطیف شناسی، ثقافت، شاعری سمیت متعدد مضموعات پر 40 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اور کرپشن، دہشت گردی، پانی کی غیر منصفانہ تقسیم، ہرکول منصوبے میں مقامی باشندوں کی حق تلفی، گورانو ڈیم، DHA، ذوالفقار آباد، بیریا ٹاؤن کے ذریعے سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے، بے روزگاری، بدامنی، سندھ کے شہروں کی خستہ حالی، غیر قانونی طور سندھ میں رہنے والے غیر ملکیوں کی آباد کاری کے خلاف، اور CPEC میں سندھ بلوچستان کو برابری کے بنیاد پہ حصہ داری اور سندھ کی خوشحالی، حق حکمرانی، تعلیم، روزگار اور سندھ کے وسائل پہ سندھ کی مالکی اور وسائل سے ہونے والی آمدنی اور بجٹ حکمرانوں وڈیروں کے بجائے سندھ میں عوام کی خوشحالی پر خرچ کرنے کے لیے سرگرم رہے۔ عملی سیاست میں قدم رکھنے سے وفات تک رسول بخش پلیجو کی سیاست میں مزاحمتی رنگ واضح تھا۔ وہ زندگی کے آخری دنوں میں اسپتال کے بستر میں بھی انقلابی نظم پڑھتے رہے۔ کہو لال جھنڈے کی جے ماؤ زیدوں اور استالن کی جے ہو، منش کو نئی آتما دینے والے مزدوروں کسانوں کے دینے جے ہو۔ صف اعضاء کے مقابلے ہمارا رہبر استالین نے میدان میں بلایا ہے ہمیں۔ کیا میں اس جنگ کا خاموش تماشائی بنوں؟ کیا میں جنت کو جہنم کے حوالے کر دوں؟ کیا مجاہد نہ بنوں؟ میرے نغمے تو وہاں گونجیں گے ہے جہاں قافلے سالار میرا استالین نے میدان میں بلایا ہے ہمیں۔ قسم اور جہد کا پیغام سنایا ہے۔ سینئر سیاستدان اور عوامی تحریک کے بانی رسول بخش پلیجو طویل علالت کے بعد 7 جون 2018 کو 88 برس کی عمر میں کراچی کی ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ رسول بخش پلیجو جسمانی طرح تو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے، مگر اس کا فکر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تاریخ رسول بخش پلیجو کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے 100 درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے۔ میری زمین محبوب میری نس نس میں تیرا عشق بہے، پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے۔ فیصلوں کروں کسی شکست نہ کھائیں گا، فیصلوں کروں کسی کہیں گے کیا نہ جھکنا سی، فیصلوں کروں کسی شکست کے ادری مقدر نہ سمجھا سی، فیصلوں کروں کسی کی آہنی دیوار سنا سوں بدنا سوں سنا وانگر سود وانگر بج وانگر اے دشمن کے ہو گئے دنیا واپس حاصل کرنا سوں تو دنیا کی کاپتا کرنا شکست دیں گی۔ تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو، تیری ندیوں میں بہ جاواں تیرے کھیتوں میں لہراواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔